Good afternoon, student. Today my topic is arithmetic progression. Arithmetic progression, Kannada Samantara Shredigalu. So what is arithmetic progression? So an arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. So what is an AP? So I'll give you example: 5, 7, 9, 11, etc. This one AP. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ 5 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ 7. ಹೌ ಟು ಅಬ್ಟೈನ್ 7? ಸೊ ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ +2. ಸೊ ಯು ಆ್ಯಡ್ +2 ಹಿಯರ್, 5 + 2 you will get 7, and next you add +2 here, you will get next term 7 + 2 9 +2 here, 9 + 2 11. So like this it continues. So here I told it's a list of numbers 5, 7, 9, 11. So idondu sankhyagal list of numbers in which each term is obtained by adding fixed number. Here this +2, it's a fixed number. +2 here, fixed number to the preceding term, means previous term you add +2, except first term, except 5, you will get AP, arithmetic progression. See, this fixed number, it's called a common difference. Fixed number called a common difference. It is denoted as a D, common difference D. This fixed number, it may be positive or it may be negative or 0. D may be positive, D may be negative, or D is equal to 0. Common difference. So arithmetic ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಇದೊಂದು ಸಂಖ್ಯಾಗಣ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಬಿಟ್ಟು ನಂತರದ ಪದಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ನಂತರದ ಪದಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ತೇವೆ, ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಡಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಡಿ. ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದು ಒಂದು ಧನ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಋಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 0 ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಧನ ಸಂಖ್ಯೆ, ಋಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ 0. Okay, in English it is a common difference D. So arithmetic progression or samantara shredi, there are mainly two types. So idaralli eradu vida ide: finite arithmetic series and infinite arithmetic series. Finite and infinite. See, AP there are two types. Finite AP, infinite. Infinite AP, finite and infinite. Sidana finite anna parimita samantara ಶ್ರೇಣಿಗಳು. Infinite ಅಪರಿಮಿತ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಗಳು. So two types: finite arithmetic and infinite. Finite means parimit. So I'll give you example. See, 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, or 10, 8, 6, 4, or 2, 2, 2, 2. See, this type of AP, ಈ ಥರದ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಫೈನೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫೈನೈಟ್
See, it has last term. So finite ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ಅಥವಾ ಅಪರಿಮಿತ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ಪರಿಮಿತ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 4-5 ಟರ್ಮ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಸಿ 2, 4, 6, 8 ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೈನೈಟ್. Or it take 10, 8, 6, 4. This one finite. 2, 2, 2, 2. This one finite. See here common difference how much? Plus 2. Common difference plus 2. See here common difference how much? Minus 2. Minus 2 common difference. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ? 0 it is. So I already told common difference may be positive, it may be negative or 0. So ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂದು ಧನ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಋಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ 0 ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫೈನೈಟ್. ಫೈನೈಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೊ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪದಗಳಾದ ನಂತರ ಅದು ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗಿರ್ತದೆ, ನಿಂತಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಅಪರಿಮಿತ ಆರ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್. ಸಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಅರಿಥಮೆಟಿಕ್ ಸೀರೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ see this one 2, 4, 6, 8, etc. infinite. Here we don't know last term. ಇದನ್ನೇ ಅಪರಿಮಿತ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಗಳಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 10, 8, 6, 4 etc. infinite. 2, 2, 2, 2 etc. So this type of arithmetic series are called infinite arithmetic series ಅಥವಾ ಅಪರಿಮಿತ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಗಳಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅರಿಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಆರ್ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಗಳು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅರಿಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೈಲಿ ನೀವೀಗ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆಗುವಾಗ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೈಟ್ ವೈಸ್ ನಿಲ್ತೀರಿ. ಸೊ ಹೈಟ್ ವೈಸ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಫೈನೈಟ್ ಅರಿಥಮೆಟಿಕ್ ಸೀರೀಸ್ ಪರಿಮಿತ. ಈಗ 147 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, 148 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, 148 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. Some maximum 160 centimeter. So this one an AP. This one an AP. Example for AP. Arithmetic series ಗೆ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗುವಾಗ ಹೈಟ್ ವೈಸ್ ನಿಲ್ತೀರಿ. 147 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಫಸ್ಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 148, ಆ ಥರ 160 ವರೆಗೆ. ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್. The taxi fare after each kilometer when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer. ಈಗ ನೀವೊಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ 15 rupees ಫಸ್ಟ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗೆ 8 rupees ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನೀವು ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೀಟರ್ ಇರುವ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಆಗುವಾಗ 15 rupees. 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ 15 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, 8 rupees ಅಂತ ಅವ್ರು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. 15 + 8 23 ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಪುನಃ 8 rupees ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. See this one, first term here, first 1 kilometer, that is A, 15 rupees. First 1 kilometer. Next 1 kilometer, see this one you take it as A1, A2 is 15 + 8, 23 it is, 23. And next kilometer, you take it as A3, that is 23 + 8. How much it is? 31. See this AP, it continues like this, 15, 23, 31, 39, etc. So this is an AP. Check whether it is AP or not. See this one 15, 23, 31, 39. So this one AP. ಇದು ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ
15 ಆದ ನಂತರ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಂತರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟರ್ಮಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟರ್ಮಿಗೆ 8ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 8 ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 8 8 8 ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನ್ AP, ಅರಿಥ್ಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್, ಅಥವಾ ಇದೊಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ಆಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ say the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. ಸೊ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ V ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಷ್ಟು ಏರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ V, ಫಸ್ಟಿಗಿರೋದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ is equal to V. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೀಗ 1/4 ತೆಗಿಬೇಕು. 1/4 ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ಏರನ್ನು ಅದರಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸಿ 1/4 ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್? V by 4. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏರ್ is equal to how much? V minus V by 4. ಈಗ ನಾವು ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ V ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ V by 4 ಅಷ್ಟು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತದೆ? V minus V by 4. V minus V by 4, that is you take 4 as LCM, 4V minus V, you will get 3V by 4. 3V by 4. ಸೊ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಸಿಲಿಂಡರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಎಷ್ಟೀಗ? 3V by 4 ಅಷ್ಟು, 3V by 4 ವಾಲ್ಯೂಮ್, 3V by 4. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದೇನು? ಪ್ರತಿ ಸಲ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಅದರದ್ದು 1/4 ತೆಗಿಬೇಕು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಇದರದ್ದು 1/4 ಅಷ್ಟು ತೆಗೆದು ಎಷ್ಟು? 3V by 4. 3V by 4 ಇದು 1/4 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 1/4 ಆಫ್ ದಿಸ್ 3V by 4? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್, ಅದು ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಈಗ 3V by 4, ಆಗ ಇಲ್ಲಿ V ಇತ್ತು, ಅದರ 1/4 ಅಂದರೆ 1/4 ಇಂಟು V, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ V by 4. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 3V by 4 ಇದೆ, ಅದರ 1/4 ಮೀನ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 1/4. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ 3V by 16. 3V by 16. So next remaining air is, ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್? ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ 3V by 4 ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದದು ಮೈನಸ್ 3V by 16. 3V by 16. 3V by 4 ಅಲ್ಲಿ 3V by 16 ಅಷ್ಟು ಏರನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. So take its LCM, you will get 9V by 16. 9V by 16. Check whether it's an AP. First initially V, second one 3V by 4, third one 9V by 16. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯನ್ AP. ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ 1/4 ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ V, ಅದರದ್ದು 1/4 ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 1/4 ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ V by 4. ಇಷ್ಟನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. V minus V by 4, you will get 3V by 4. 3V by 4, 1/4 means how much? 3V by 16. 3V by 4 minus 3V by 16, you will get 9V by 16. ಇಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮೂರನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ V, 3V by 4, 9V by 16, ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ AP. ಇದು ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಉದಾಹರಣೆ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ AP.
Okay, next third example. So ಇದನ್ನು ನೋಡು. The cost of digging a well after every meter of digging when it cost rupees 150 for the first meter and rises by 50 rupees for each subsequent meter. ವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಾವಿ. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೊಂದು ಬಾವಿ ತೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 1 ಮೀಟರ್ಗೆ 150 rupees ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ 1 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಡಿಗಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ 1 ಮೀಟರ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ 150 rupees. ನಂತರ ಪ್ರತಿ 1 ಮೀಟರ್ ಡಿಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದರೆ ಗುಂಡಿ ತೋಡಿದಾಗೆ 50 rupees ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಎವ್ರಿ ಮೀಟರ್ ದೇ ಚಾರ್ಜ್ 50 rupees ಪ್ರತಿ 1 ಮೀಟರ್ಗೆ. ಸೊ ಒಂದು ಬಾವಿ ತೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 1 ಮೀಟರ್ಗೆ 150 rupees, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಮೀಟರ್ಗೆ 50 rupees, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಮೀಟರ್ಗೆ 50 rupees, ಹಾಗೆ ಅವರು ಲೇಬರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎ ಪಿ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಇದೀಗ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ 1 ಮೀಟರ್ ಇದು 150 rupees ಏನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಮೊದಲನೆಯ ಪದ A1 150 rupees. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ A2? A2 ಎಷ್ಟು? 150 ಪ್ಲಸ್ 50. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎರಡನೇ ಮೀಟರ್. 1 ಮೀಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 1 ಮೀಟರ್. 150 ಪ್ಲಸ್ 50 200 rupees. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ A3? ಸೊ ಈಗ 3 ಮೀಟರ್ ಇದ್ದರೆ 150 50 50. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್? 150 ಪ್ಲಸ್ 50 ಪ್ಲಸ್ 50, that is 250 rupees. So like this it continues. So the term is, so ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೀಗೆ ಬರಿಬೋದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು 150 200 250 300 ಎಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಈಗ ಹೇಳಿ ಇದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ಹೌದೋ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಿ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ 150, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ 200, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ 250, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 300. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ? 50 50. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 50, ಅಥವಾ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 50 50 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸಹ ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ಅಥವಾ ಅರಿಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಎ ಪಿ. Okay, next one. The amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited. When rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum. So it's a compound interest. So how to find amount A? Amount A is equal to P into 1 plus R by 100 power n. This formula you studied in 9th standard. So amount A is equal to P into 1 plus R divided by 100 power n. So here P means principal amount. P is equal to how much? 10,000 rupees. 10,000 rupees. For 1 year n you put n equal to 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಮೌಂಟ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಪಿ ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಭಾಗಿಸು 100 ಪವರ್ ಎನ್. ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಅದು 10,000. ಈಗ 1 ಇಯರ್, ಫಸ್ಟ್ 1 ಇಯರ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ? ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ? 8%. ಸೊ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಫೈಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್? 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮತ್ತು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆರಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ವರ್ಷದ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸಿ ಅಮೌಂಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಬೈ 100 ಪವರ್ ಎನ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಈಸ್ 10,000 ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಅಂದರೆ 8 by 100 power 1. So take LCM. 100 into 1 is 100 plus 8. 100 not 8. So this is 10,000
into, so take LCM 100 into 1 is 100 plus 8, 108 by 100, any of this power 1, it is same. This 0 and 0 cancels, so you will get for 1 year 100 into 108. 100 into 108, how much it is? 10800, 10,800. So after 1 year, you will get 10,800. So interest how much? Say interest, compound interest CI is 10,800 minus 10,000. You will get 800 rupees after 1 year. Next, after 2 year. After 2 year, how to find after 2 year? 2 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 2 ಇಯರ್. ಸೊ 2 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? ಪುಟ್ n ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಸೊ ಇನ್ನು n ಅನ್ನು 2 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. 2 ಇಯರ್ಸ್. ಸೊ 1 ವರ್ಷಕ್ಕಾಗುವ ನಿಮಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟರೆ 800 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ 2 ವರ್ಷಕ್ಕಾಗುವ ಎಷ್ಟು? So just same formula, just to put n equal to 2. So A is equal to principal amount 10,000 rupees 1 plus R by 100 power 2. So this is 10,000 into 108. 100 plus 1, R is equal to 8. 1 plus 8 by 100 power 2. Like this. So these two zeros cancels, these two zeros cancels. 108 into 108 it is. 108 into 108. How much it is? So you calculate here. 108 into 108. 64, 8, 0, 8, 0, 1. So you will get 1 minute. Eight, 0 it is. 1 into 8, 0, 1. So this is 10,000, 11,664, 10,800. 864. See, first 1 year, this amount is 10,800. After 2 years, 2 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ amount 11,664. So 11,664 minus 10,800 ಮಾಡುವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟು? 864. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 800, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 864. See here, common difference, it's not same. 10,800 and here it is 10,000. First initially 10,000 and next 10,800, next it is 10,000, sorry, 11,664. So like this it continues. So check common difference. 10,000 minus 10,800 minus 10,800, and this common difference is 864.
So common difference not same, so it is not an AP. Okay, next example, write the first 4 terms of an AP. So ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಗಿವನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಗಿವನ್ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಡಿ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ 4 ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬರಿಬೇಕು. ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎ ಪಿ. ಸೊ ಇದರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಬರಿತೀವಿ, ಎ ಪಿ ಅಂದರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ, ಎ ಪ್ಲಸ್ 2D, ಎ ಪ್ಲಸ್ 3D. ಇದು ಇದರದ್ದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನು, ಎ ಅಂದರೆ 10, ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ, 10 ಪ್ಲಸ್ 10. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ 2D, ಎ 10, 2 ಇಂಟು ಡಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು 10. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ 3 ಇಂಟು 10. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ 4 ಇಂಟು 10. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಎ 10 ಆಯ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ 10 ಪ್ಲಸ್ 10 20. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ 10 ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು 10 ಎಷ್ಟು 20, 20 ಪ್ಲಸ್ 10 ಎಷ್ಟು 30. ಇಲ್ಲಿ 10 ಪ್ಲಸ್ 3 ಇಂಟು 10 ಅಂದರೆ 30, 30 ಪ್ಲಸ್ 10 40, ಇಲ್ಲ 40 ಪ್ಲಸ್ 10 50. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 4 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 10, 20, 30, 40 ಆಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ 4 ಈ ಥರ ಎಷ್ಟು ಸಹ ನೀವು ಬರಿಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 60, 70, 80 ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಟರ್ಮಿಗೂ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ 4 ಟರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ 4 ಟರ್ಮ್ಸ್ 10, 20, 30, 40. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಸೈಸಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಎ 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿ ಮೈನಸ್ 3. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಏನಾಗಬೇಕು, ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 3. ಸಿ ಬಿ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 3. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಜನರಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೀ, ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ, ಎ ಪ್ಲಸ್ 2D, ಎ ಪ್ಲಸ್ 3D. ಇದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಸ್ಟ್ 4 ಟರ್ಮ್ಸ್. ಎ ಅಂದರೆ 4 ಆಯಿತು. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ, ಎ ಪ್ಲಸ್ಗೆ ನೀವೇನು ಬರೀಬೇಕು 4. ಸೊ ರೈಟ್ 4. ಡಿ ಮೀನ್ಸ್ minus 3. And here a means 4, 2 into d, 2 into minus 3. And here a is equal to 4 plus 3 into minus 3. So now you write first term 4. Next second term 4 minus 3. 4 minus 3, 1. And this is 4 minus 6, 2 into 3, 6 minus it is. 4 minus 6 means minus 2. And this one, 4, 3 into 3, 9. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಆಗೇನಾಗಬೇಕು 4 minus 9 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 minus 9 ಅಂದರೆ minus 5. So the next 4 terms 4, 1, minus 2, minus 5. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ 4, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ 4 minus 3. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1. ದಿಸ್ ಈಸ್ 4 minus 6 minus 2, 4 minus 9 minus 5. ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಬರಿಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ 4 ಟರ್ಮ್ಸ್. ಇನ್ನು ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1 ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್. ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡು. So take this one. A is equal to -1 and D is equal to half. So either at the first 4 terms ಹೇಗೆ ಬರಿ. A is equal to -1. You write A
a plus d, a plus 2d and a plus 3d. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೋದು. a is equal to -1, a plus d -1 plus 1 by 2, a plus 2d -1 plus 2 into d ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು 1 by 2, a plus 3d, a means 1, 3 into d means 1 by 2. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ -1. See, -1 plus half. -1 plus half. How to simplify this? See, -1 plus half. Here LCM 2. So take 2. 2 into -1. -2 it is. Plus 1. So this is -1 by 2. So this answer -1 by 2. And next see here, this 2 and 2 cancels. So -1 plus 1, 0 ಆಯಿತು. And this is 1 plus 3 into 1, 1 plus 3 by 2. 1 plus 3 by 2 and ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು? 1 plus 3 by 2. See this one, take LCM, 2 into 1, 2 plus 3 by 2. 5 by 2 it is. So ಇದರ ಆನ್ಸರ್ 5 by 2. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ 4 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದು -1, -1 by 2, 0, 5 by 2. Okay, next a is equal to -1.25 and d is equal to -0.25. ಸಿಗ ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ -1.25, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಮೈನಸ್ ಎಷ್ಟು 1.5, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -1.75, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -2. 0.25 ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಬಂದರೆ ಆಯ್ತು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿದರೆ, ಫಾರ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ರೈಟ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ 4 ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು. Here they given first term and common difference. They asked to write first 4 terms. ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಏನು ನಮಗೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಎ ಮತ್ತು ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಡಿ, ಎ ಮತ್ತು ಡಿ ಎಷ್ಟಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಫೈಂಡ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ, ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ. See how to find a. A means first term, ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ a is equal to 3 ಇದ್ರದ್ದು, a is equal to 3. ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಡಿ is equal to ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಮೈನಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ 1 -3, how much it is? -2. 1 -3 -2. So here first term 3, ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಡಿ -2. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೀರೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಖ್ಯಾಗಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಮೊದಲನೆಯ ಪದ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಮೊದಲನೇ ಪದ ಯಾವಾಗಲೂ ಫಸ್ಟಿಗಿರದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದು ಎ is equal to 3. ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಪದ ಕಳೆ ಮೊದಲನೇ ಪದ. ಸೊ ಎರಡನೇ ಪದ ಮೈನಸ್ ಮೊದಲನೇ ಪದ, ಎರಡನೇ ಪದ ಇಲ್ಲಿ 1, ಮೊದಲನೇ ಪದ ಇಲ್ಲಿ 3. ಸೊ 1 - 3 ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ -2. ಸೊ ಆಗ ನಿಮಗೆ -2 ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದು ಅದರ ಆನ್ಸರ್. ಎ is equal to 3 and ಡಿ is equal to -2. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೀವು ಎರಡನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದಾದರೆ ನೋಡಿ, ಅವರು ಫಸ್ಟ್ 4 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. -5, -1, 3, 7 ಎಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಎಷ್ಟು? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಎ ಅಂದರೆ -5.
ಮೊದಲನೇ ಪದ ಇದು ಕಳೆ 5. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದ ಅಥವಾ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಮೈನಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಎರಡನೇ ಪದ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ಸೊ ನೋಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇದು -5, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ -5. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ -1 + 5, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 4. ಇದರದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 4, ಮೊದಲನೇ ಪದ ಕಳೆ 5. ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ -5 and common difference 4. Next you take third example. First one 1/3, 5/3, 9/3, 13/3. So your first term a is equal to 1/3. Common difference d. So this is 5/3 minus 1/3. See both side 3 common, 5 minus 1, 4/3 it is. And next you take second one, 9/3 minus 5/3. See here 3 common, 9 minus 5, 4/3. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ 1/3 or 1/3, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ 1/3. So what about common difference d? Common difference d is equal to 5/3 minus 1/3, 3 LCM, 5 minus 1, 4/3. So common difference 4/3. Next you take fourth example, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ 0.6, ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮೈಂಡಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, 1.6 ಮೈನಸ್ 0.6 ಈಸಿ ಇದೆ, ಇದು 1.1. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಈ ಥರ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So this is about arithmetic progression. Okay, so what is arithmetic progression? It's a list of numbers. Here each term obtained by adding some constant number to the preceding number except first term. So arithmetic progression ಅಥವಾ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇದೊಂದು ಸಂಖ್ಯಾಗಣ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪದ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಪದಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಸುವುದರಿಂದ ಅದು ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನೇ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂದು ಧನ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಋಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 0 ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 0 ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅರಿಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಥವಾ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ a ಪ್ಲಸ್ d, a ಪ್ಲಸ್ 2d, ಈ ಥರ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.